خطے میں استحکام کے لیے محنت کر رہے ہیں۔ پاکستان امن کے لیے پرامید اور ہر ممکن کوشش کر رہا ہے۔ فیلڈ مارشل سید آصم منیر نے امن مذاکرات میں اہم کردار ادا کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی سما سے خصوصی گفتگو، کہا پاکستان کا عالمی امیج بہتر، مثبت تاثر مزید مضبوط ہوا۔ ایران کے ساتھ تنازع ایک بڑی ڈیل پر ختم ہوگا، مذاکرات کے لیے بہترین پوزیشن میں ہیں، مسئلے کے فوجی حل کے لیے بھی تیار ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان، کہا ایران کے پاس معاہدے کے سوا کوئی اور راستہ نہیں، جنگ بندی میں توسیع نہیں کرنا چاہتا۔ ایرانی وفد کی اسلام آباد امن مذاکرات میں شرکت کی تصدیق کا انتظار ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا طارق کا ایکس پیغام، لکھا پاکستان بطور ثالث ایرانی حکام کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہے، اب تک باضابطہ جواب موصول نہیں ہوا۔ اور صدر آصف علی زرداری سے گورنر اور وزیر اعلیٰ سندھ کی ملاقات، سیاسی صورتحال، صوبے میں ترقیاتی منصوبوں پر تبادلہ خیال، صدر مملکت کا مؤثر طرز حکمرانی، عوامی فلاح کو یقینی بنانے کی ضرورت پر زور۔ امریکہ اور ایران کو مذاکرات کی میز پر بٹھانے کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششیں تیز، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا سعودی وزیر خارجہ سے رابطہ، دونوں رہنماؤں کا پائیدار امن و استحکام کے لیے مکالمے کی اہمیت پر زور۔ نائب وزیر اعظم اور چینی سفیر کی ملاقات، علاقائی صورتحال کا جائزہ، خطے میں امن کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششوں کی بھرپور حمایت، اسحاق ڈار کی مصری وزیر خارجہ سے بھی ٹیلی فونک گفتگو، علاقائی پیش رفت پر تبادلہ خیال، امن اور استحکام کے لیے بات چیت کی اہمیت پر زور۔ چین کو آبنائے ہرمز کی جلد بحالی کی امید، ترجمان چینی دفتر خارجہ کا جنگ بندی برقرار رکھنے پر زور۔ پاکستان میں روسی سفیر بھی تنازع کے دیر پا حل کے خواہش مند، امن کے لیے اسلام آباد کے مثبت کردار کی تعریف۔ جرمن وزیر خارجہ کا ایران کو تعمیری مذاکرات کا مشورہ، کہا ایران کو اپنے عوام کی خاطر امریکہ کا آگے بڑھا ہوا ہاتھ تھام لینا چاہیے۔ قطری وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا مذاکرات کی کامیابی کے لیے پاکستانی بھائیوں کے ساتھ ہیں، اسلام آباد کے ساتھ تعلق کو مزید آگے بڑھا رہے ہیں۔ آبنائے ہرمز میں امریکہ کی جانب سے جہاز پر قبضہ، ایران نے اقوام متحدہ میں شکایت درج کرا دی، عمل غیر قانونی اور جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی قرار، جہاز کے عملے کی فوری رہائی کا مطالبہ۔ ایک اور ایرانی آئل ٹینکر امریکی ناکہ بندی توڑ کے آبنائے ہرمز عبور کرنے میں کامیاب، امریکی فورسز کی انڈو پیسیفک ریجن میں غیر قانونی بحری جہاز کی خلاف کارروائی، پینٹاگون نے ویڈیو جاری کر دی۔ حکام کے مطابق پابندی کا شکار جہازوں کی عالمی سطح پر نگرانی جاری ہے، غیر قانونی جہازوں کی نقل و حرکت کی اجازت نہیں دیں گے۔ امریکہ ایران کشیدگی میں کمی کی کوششیں کر رہے ہیں، وزیر اعظم، نائب وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کا تاریخی کردار، دنیا بھر میں آج سبز پاسپورٹ کی عزت ہو رہی ہے۔ سفارتی سطح پر پاکستان کا وقار بلند ہوا، صدر نون لیگ نواز شریف کا گلگت بلتستان پارلیمانی بورڈ کے اعلیٰ سطح کے اجلاس سے خطاب، مرکز اور پنجاب دونوں ترقی کے میدان میں بڑھ چڑھ کر آگے ہیں، باقی صوبے بھی پنجاب کی تقلید کریں۔ خیبر پختونخوا حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ بتایا جائے 15 سال میں کے پی کے عوام میں کیا سہولیات میسر کی گئیں۔ ایران جنگ کے خلاف احتجاج واشنگٹن کے ایوانوں تک پہنچ گیا، کیپٹل ہل میں سابق امریکی فوجیوں اور ان کے خاندان کے افراد کا احتجاجی مظاہرہ، شرکاء کی ٹرمپ انتظامیہ کی پالیسیز کے خلاف نعرے بازی، پولیس نے 62 مظاہرین کو حراست میں لے لیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق زیر حراست مظاہرین میں خصوصی افراد شامل ہیں۔ بھارتی چیف آف ڈیفنس اسٹاف کا آپریشن سندور میں بدترین شکست کا اعتراف، نااہلی کا ملبہ ٹیکنالوجی پر ڈال دیا، ہمیں پچھلے سندور کو بھول کر اگلے سندور کی تیاری کرنی چاہیے، جنرل انیل چوہان کا مضحکہ خیز بیان، تکنیکی پہلوؤں کی آڑ لے کر ہزیمت چھپانے کی کوشش، باڈی لینگویج میں اعتماد کا فقدان، لڑکھڑاتی آواز سے بھی شکست خوردہ ذہنیت عیاں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ آپریشن سندور میں مار کھانے کے باوجود بھارت نے سبق نہیں سیکھا، دوبارہ مہم جوئی کی تو پاکستان کا جواب انتہائی سخت، مؤثر اور فیصلہ کن ہوگا۔
मुल्की दिफा नाकाबिल तस्खीर बनाने के लिए एक और इकदाम। पाक बहरिया का तैमूर एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल का कामयाब तजुर्बा, कामयाबी से लाइव वेपन फायरिंग का मुजाहरा। सदर, वजीर आजम, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज और मुसल्लह अफवाज के सरबराहान की साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद। महमूद अचकजई और पीटीआई क़यादत में दूरियां। अपोजिशन लीडर अहम फैसलों पर एतमाद में न लेने पर नाराज। 9 और 19 अप्रैल के जलसों के ऐलान से पहले मुशावरत न किए जाने का शिकवा। बैरिस्टर गौहर मामलात सुलझाने के लिए सरगर्म। वजीर आला सुहेल आफरीदी से मुलाकात। महमूद अचकजई से मुशावरत करने पर इत्तेफाक। कहा, अचकजई साहब की अगर कोई नाराजगी है तो हम दूर करेंगे। पाकिस्तान को सऊदी अरब से मजीद $1 अरब मिल गए। $3 अरब डिपॉजिट्स मुआहिदे के तहत $2 अरब की रकम पहले ही मिल चुकी है। स्टेट बैंक की तस्दीक। हुकूमत का $25 करोड़ मालियत के मजीद यूरो बॉन्ड्स जारी करने का फैसला। वजारत खजाना हुक्काम के मुताबिक आलमी मार्केट में यूरो बॉन्ड्स का मजमूई हजम $1 अरब हो जाएगा। हुकूमत का IMF की शराइत के मुताबिक बजट तैयार करने का फैसला। तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने की तजवीज़। मालियाती इदारे की मुशावरत से इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स छूट खत्म करने पर गौर। एक्सपोर्ट जोन्स में तैयार मसनूआत मकामी मार्केट में बेचने पर पाबंदी होगी। बिजली और गैस की कीमतों में बाकायदा बरवक्त इजाफा लाजमी करार दिया जाएगा। FBI के ऑडिट निज़ाम की मजबूती के लिए रेगुलेटरी रजिस्ट्री कायम की जाएगी। नए माली साल का विफाकी बजट जून के पहले हफ्ते में पेश किया जाएगा। IPP का गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात में हर सीट पर उम्मीदवार खड़ा करने का फैसला। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान की ज़ेर सदारत पार्टी रहनुमाओं का इजलास। इंतखाबी बोर्ड के लिए मेंबरान की मंजूरी। बोर्ड टिकट्स का फैसला करेगा। सदर IPP अब्दुल अलीम खान ने कहा, पार्टी के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास जल्द बुलाया जाएगा। गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में अक्सरियत हासिल करने का आज़ू। पंजाब असेंबली ने एक रोज पहले स्पीकर की रूलिंग से मुअत्तल ज़रे इनकम टैक्स में इजाफे का नोटिफिकेशन बहाल कर दिया। ईवान ने नोटिफिकेशन पेश करने में ताखीर मुतफ़िक़ा तौर पर दरगुजर कर दी। मलिक अहमद खान का कहना है कि टैक्स में इजाफे का मामला असेंबली में आना जरूरी है। यूरोपीय यूनियन का इसराइल से 2 तरफा मुआहिदे खत्म करने पर गौर। स्पेन, स्लोवेनिया और आयरलैंड का पार्लियामेंट में बहस का मुतालबा। EU फॉरेन पॉलिसी चीफ को खत लिख दिया। लिबनान पर हमलों और फलस्तीनियों की फांसी के कवानीन पर एक्शन लेने की दरख्वास्त। इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों में अमरीका, रूस, इसराइल और अफगानिस्तान पेश। एमनेस्टी इंटरनेशनल की सालाना रिपोर्ट जारी। ईरान पर हमला UN चार्टर की खिलाफ वर्जी करार। इसराइल लेबनान में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों में मुलव्विस रहा। हंगरी के वजीर आजम का भी बड़ा बयान। कहा, अगर नेतन्याहू हमारे मुल्क में आए तो उन्हें गिरफ्तार कर लेंगे। जिस शख्स के वारंट गिरफ्तारी जारी हो उसे हिरासत में लेना जरूरी है। कराची में लुटेरों ने एक और घर उजाड़ दिया। गुलिस्तानी जौहर में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग, शहरी जान से गया। पुलिस के मुताबिक असलम सड़क किनारे बैठा था। मुसल्लह अफराद ने लूट मार के दौरान गोली मार दी। 3 बच्चों का बाप 15 रोज कबल रोजगार की तलाश में कराची आया था। ओ हल्क़े यारां तो बरेशम की तरह नरम, रज़्मे हक़ व बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। शायर मशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल की बरसी। मुसव्विर पाकिस्तान ने अपने कलाम से बरे सगीर के मुसलमानों में बेदारी की नई रुख फूंकी। खुददारी का दर्स आज भी नौजवानों के लिए मशअले राह। फिक्र इकबाल हमारी उम्मीदों और रहनुमाई का सरचश्मा है। सदर मुमलिकत का पैगाम। अल्लामा इकबाल ने खुदी, अमल, ईमान और फिक्री आज़ादी का पैगाम दिया। वजीर आजम का खिराज अकीदत। PSL का मिशन प्लेऑफ लाहौर कलंदर्स का पार शो। शाहीन 11 ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को 9 रन से हरा दिया। फखर जमान की सेंचुरी। साउथ शकील की टीम 198 रन के ताकुब में 188 रन बना सकी। शिकस्त के बाद कोयटा डेंजर जोन में दाखिल। अगले राउंड तक रसाई इंतहाई मुश्किल। रावलपिंडी का मुल्तान सुल्तान्स को जीत के लिए 167 रन का हदफ। और मैड्रिड में रंग बिरंगी शाम। सितारों के नाम लॉरेस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स की चमचमाती तकरीब। टेनिस स्टार कार्लोस अल्काराज ने स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर का अवार्ड जीत लिया। एरिना सबालिंका स्पोर्ट्स विमेन ऑफ द ईयर करार।
لامین جمل نے ورلڈ ینگ سپورٹس پرسن ایوارڈ اپنے نام کیا۔